हरे कृष्णा। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुच्ची, विनम्र प्रणाम जनाऊँगी। आज भगवत गीता कार्यक्रम आरंभ करवा प्रेयर कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आमे द्वितीय अध्याय सांख्य योग आमे 6 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज 7 रु आरंभ करिवा। श्लोक 7 तेबे जाओ। अर्जुनंकर जो जुक्ति, प्रथम जुक्ति कंपासन, द्वितीय द्वितीय जुक्ति लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, तृतीय जुक्ति सिंफुल रिएक्शन, चतुर्थ जुक्ति कुलक्षय दोष एवं पंचम जुक्ति 6 नंबर श्लोक लास्ट आम जोटा करते से पंचम जुक्ति कहीं से युद्ध करेनि से कहते जदि वा जयम जदि वा नो जयेयु। माने से जानी पारना से निजे जय करिवे ना नाई से माने तांकु जय करिवे अर्जुन से सेटा जानी पारना वेदर ही विल बी कंकर्ड और ही विल कंकर। यही द्विधा तांकर वर्तमान अर्थात इनडिसिसिवनेस ये हूँ पंचम कारण निर्णय नहीं पारना। तेबे अर्जुन वर्तमान से से श्लोक 7 रे भगवान को पाखरे सरेंडर कर। श्लोक 7 मुझे शेयर करुच्ची गोटे सेकेंड म्यूट कर दिंतु समस्ते। वर्तमान मु शेयर करुच्ची 7 नंबर श्लोक। श्लोकटी यही कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामि त्वं धर्म समुढचेता यत् स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हंसाधि मां त्वं प्रपन्नम्। तेबे अर्जुन एटी कहउचंदी कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। उपहत स्वभाव माने तांकर स्वभाव अर्जुन कहउचंदी मोर स्वभाव टी नष्ट हो जाय। स्वभाव कौन? स्वभाव हूँ क्षेत्रीय स्वभाव युद्ध करवा से नष्ट हो जाइए। तार कारण कौन से कहउचंदी निजे दोष दुर्बलता जो को दुर्बलता ये पूर्व श्लोक से कहते जानेब हत्वा न जिजी विषाम एमानकु मारिकी मोर बंचिवार इच्छा नहीं। कौन आम बुझुचे ये तांकर परिवार प्रति आसक्ति, तांकर परिवार प्रति आसक्ति यही जिनस आम बुझुचे अति स्नेह। तेरे यही जो दुर्बलता कहीं देखा देती अर्जुन पाखे निजे कहते कार्पण्य कृपणता
ସେୟାର ଟି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଥିବ ସେ ବେଟର ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରିକି ତାକୁ କହୁଛି ଶବ୍ଦ ଇଏ ଗୁଡିକ, ସେ ତାକୁ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ତ? ବାସ୍ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ବଳତା, ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ, ଇଏ ଆସିଲା କୋଉଥିପାଇଁ? ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ପଣ୍ୟ, କୃପଣତା। କୃପଣତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଅଭାବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ସେଇଥି ଯୋଗୁ ଏ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଛି। ତାମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ, ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ ର ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଦୁର୍ବଳତା ହଉଛି ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଏବଂ ତାରି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱଭାବ ଆମର କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଡରକୁ ଆମେ ମାନିବା, ଆଦେଶକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱଭାବଟି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱଭାବଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା, ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ, ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା, ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ନା ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସମୂଢ ଚେତା। ସମୂଢ ଚେତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ବିବ୍ରତ, ପରପ୍ଲେକ୍ସ, ଅସ୍ଥିର, ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଧର୍ମ ମାନେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ବୋଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାରିବି ନା ନାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ରାଜ୍ୟ ଛାଡିଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି, ଭିକ ମାଗିବି। କୋଉଟା ଠିକ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସମୂଢ ଚେତା, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ, ମୋର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ରହୁଛି, ମୋର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହୁଛି, ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହୁଛି, ମନ ଅସ୍ଥିର, ଏଇଭଳି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୟତ୍ ଶ୍ରେୟ, ୟତ୍ ଶ୍ରେୟ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ସ୍ୟାତ୍ ନିଶ୍ଚିତମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଭଲ ମୋ ପାଇଁ, ଅତି ଉତ୍ତମ, ବ୍ରୁହି ତନ୍ମେ, ତତ୍ମେ, ତାହା ମତେ, ତତ୍ମେ, ତାହା ମତେ, ବ୍ରୁହି ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ଉତ୍ତମ ସବୁଠୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟତେ ଅହଂ ସାଧିମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍, ଶିଷ୍ୟତେ ଅହଂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି। ସାଧିମାଂ ମାନେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ବତାନ୍ତୁ କଣ କରିବି। ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲି, ସରେଣ୍ଡର କଲି, ଆପଣ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ମାନିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ପାଇଁ କୋଉଟା ଉତ୍ତମ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା ନାଇଁ, ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିକ ମାଗିବି, କୋଉଟା ଠିକ ମତେ ମୋ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାବି ପାରନ୍ତି, କହିବେ ଆରେ କଣ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ନା ମଜା କରୁଛ? ତମେ ହଉଛ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ କହିବି କଣ? ମୁଁ କହିଲେ ବି ତମେ କୋଉ ମାନିବ? ତମେ ସେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ଆସୁଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ, ଏଥର ବି ସେୟା କରିବ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ, ମୋର କହିକି ଲାଭ କଣ? କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ୟତେ ଅହଂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି,
କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ କଣ? ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଲି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଶରଣାଗତି, ଏଇଭଳି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ବୋଲେ ଏଥିରେ ମନେ ପଡେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଗବତମରେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ 100ଟି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ତାର ବି ରିଜନ ଥିଲା କାହିଁକି ସେ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ବି ମାନେ ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସିଆଲ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା, ଇଏ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ 69ଟି କରିଥିଲେ, 100ଟି ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ପୃଥୁ କଣ ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମାଗନ୍ତୁ। ଏ ପୃଥୁ କିଛି ସମୟ ସେ ପୁରା ହଡବଡ ହେଇଗଲେ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି କଣ ମାଗିବେ। ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ମାଗିବାଟା ଠିକ ହବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଡବଡ ହେଇପାରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ତ ମୋର ବାପା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଅର କଣ ଦରକାର ବା ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ଠିକ। ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୁରୁ, ଆପଣ ବି ପ୍ରଭୁ। ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ କଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ବତାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ହଠାତ୍ ମାନେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ସିନ୍। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହି, ମାନେ ଜଣେ ପୋଜିସନ ଟିକେ ନିଚ ତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ। ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଇଏ ହଠାତ୍ ଏଇଭଳି ଘଟୁଛି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ସମୂଢ ଚେତା, ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମୂଢ ଚେତା, ସମୂଢ ଚେତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପରପ୍ଲେକ୍ସିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୌତିକ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା, ବ୍ୟାକୁଳତା, ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ହିଁ ହଉଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତି। ଏଇଭଳି ଭୌତିକ ଜଗତ ଏଇଭଳି, ଖାଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆସିନି ଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ପୋଜିସନ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯେତେ ଭୌତିକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯିଏ ଅଛେ, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନେ, ଏ ମନକୁ ମନ ଆସେ, ଏ ଆସିବ। ଯେମିତି ପ୍ରପାତ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆମର ପର୍ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ କେହି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ଅଟୋମେଟିକ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଜୀବନ, ଆମେ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉଛେ, ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛେ, ମନରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଆସୁଛି, ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସୁଛି, ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଇଏ ମନକୁ ମନ ଆସେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଥିବା ଏ ଲୋକଟି କିଏ? ଏଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲେ ମାନେ କାହିଁକି, ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିଏ ସେ ଲୋକ? ଇଏ ଲୋକ ହଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କଣ, ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହବ ଜାଣେ ନା। ସମସ୍ୟା କଣ ଜାଣୁନି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଣ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣୁନି। ତେବେ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛେ ମାନେ, ଭୌତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବି ହେଇପାରେ କି ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇନି, ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ମିଳୁନି, ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ, କାରଟେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା। ଇଏ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନ ରହିପାରେ,
ये मो पाखे अच्छी अन्य मान पाखे भी न रही पारे तेणु ये रिलेटिव किंतु समस्या जो समस्या कथा भगवान कहते से समस्या हूँ वास्तव समस्या एवं समस्त पाखे अच्छी ये हूँ रियल प्रोब्लेम एवं समस्त पाखे से समस्या अच्छी तेरे आपको बुझा गले एइथिपाई भगवान श्रीकृष्ण एइथिपाई आमे देखुचे 7 नंबर श्लोक रे गोटे शब्द व्यवहार कराई कार्पण्य এই সমস্যা জিনিস কোন এবং বুঝুনে আমি সমাধান পাউনে দগ্ধীভূত হউছে বিব্রত হউছে সেতিপাই কার্পণ্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কৃপণতা কৃপণতা কোন বলে one who does not act according to his position সেই হচ্ছে কৃপণ তার যা স্থিতি সে সেই অনুসারে সে কর্ম করুনা কার্য করুনা उदाहरण स्वरूप यदि आम भौतिक जगत कथा चिंता करवा ये भौतिक जगत रे कृपण जहाँ पाखे धन अच्छी संपत्ति अच्छी किंतु से तार सदुपयोग करूना व्यवहार करूना ताकू गरम होची गरम रे सड़ी जाउची किंतु से फैन लगेबनी एसी आनिबनी घर को कहीं ना पड़ेब संपत्ति पड़ेब धन पड़ेब खर्च करबनी ये हूँ कृपणता किंतु एटी जो कार्पण्य ये भौतिक जगत पाई मुझे जो जिनस एग्जांपल देली ये भौतिक जगत पाई एप्लीकेबल किंतु एटी जो कार्पण्य कृपणता शब्दटी व्यवहार कराई ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण रु आईची आमे जे आमे आम निज स्थिति अनुसार एक्ट करूने अर्थ कौन इफ वी आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन आर अर्थ कौन आमको गोटे मिली कौन मनीष शरीर ये मनीष शरीर सदुपयोग हवा दरकार आम जीवन को सार्थक करने ता नले गोटे आम जो पशु देखुचे एवं आम भितर फरक कौन माने अच्छी आमर शास्त्र अच्छी गोटे कथा लिखाई जे आहार निद्रा भय मैथुन्य च एतत् सामान्यम पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः तेणु तांका आम भितर कमन होची कौन आहार निद्रा भय मैथुन्य से माने भी करूचंती कुकुर बिलेई पशु जो माने ए माने कौन करूचंती यही चारोटी जिनस करी ए संसार को त्याग करूचंती आमे जदि से कुकुर मांकड़ कुकुर बिलेई भली आमे जीवन यापन करबा ई चारोटी काम करी ए संसार रु विदाय नबा ताल तांका आम भितर फरक कौन रही गला भगवान ये जो श्लोकटा कहले एथर कहउचंती ए श्लोक रे जे तांका आम भितर फरक होची धर्म कहीं ना आम पाखे अच्छी कहते ह्यूमन फॉर्म आमको मिली अर्थ आम पाखे अच्छी उन्नत बुद्धि उन्नत चेतना जहाँ पशु मान पाखे ना तेणु याको यूटिलाइज करिकी आमको पचारिवार अच्छी जे आमे किए कौन थे कहीं आसचे जितेबाला आम पचारिबा एवं आम आगू बढ़िबा आम अल्टीमेटली जानी परिबा भगवान निजे गीतार कहते आम जापर जे आम आध्यात्मिक जगत रे थिले भगवान सेवक होते किंतु तांकोटु विच्छिन्न होइके आम आसीचे कौन पाई ना आम उपभोग करने ये आमर स्वरूप नुहे उपभोग करवा आमर स्वरूप नुहे आमर एटा कन्स्टिट्यूशनल पोजिशन नुहे आमर कन्स्टिट्यूशनल पोजिशन होची भगवान सेवा करवा जीवर स्वरूप है निष्कृष्णर नित्य दास आम हूँ इटर्नाल सर्वेंट शाश्वत सेवक आम तेणु आम कि आसीचे कौन करने ना उपभोग करने गोटे सेकेंड गोटे डिस्टर्बांस
म्यूट कर दियंतु। हाँ, तेणु आमको पचारिबाक अछि, जेतेबेले आमे पचारिबा ताहले आमे जानि परिबा जे हमर भगवान संगे एई जो संपर्क, एई गुटी संपर्क, एई गुटी नष्ट हो जाय छै। सेवक सेवा करने संपर्क आम आसटी सेन्स ग्राटिफिकेशन आम निज इंद्रियर आम शरीर माध्यम आम निज इंद्रियर इंद्रिय को भोग करने। तेणु आम आमर जो संपर्क भगवान सहित नष्ट हो जाइए एवं से नष्ट जोटा हो जाइए संपर्क ताकू आमर पुनर्स्थापन करिवार अछि, किंतु आम पुनर्स्थापन करि पारुने काहेकि ए कार्पण्य आमर आध्यात्म ज्ञानर अभाव रही। तेणु जमती अर्जुन अर्जुनଙ୍କର ये आध्यात्म जीवन न होगा पाई बा आत्मा अनुभूति न होगा पाई कौन प्रतिबंधक होईची अर्जुनଙ୍କର देखंतु जोटा कि आमर भी मध्य अछि। अर्जुनଙ୍କର एठी देखुचे आमे कौन रही ना तांकर परिवार प्रति आसक्ति ये प्रतिबंधक होउची। फଳରେ से तांकर आत्मज्ञान पाई से चेष्टा करि पारु नांती, तांकर होउनी। ये होउची तांकर दुर्बलता। तो दुईटी जिनस एक्चुअली सेन्स ग्राटिफिकेशन इंद्रिय भोग एवं आउ गोटे होउची आसक्ति। एथि मध्य इंद्रिय भोग रहुची अर्जुनଙ୍କର कौन ना तांकु भल लागुनी मारिबाटा, सेटा एक्चुअली नुहे भगवान इच्छा कौन मो इच्छा अनुसार मुझे चलिए आर अर्थ हूँ मोर इंद्रिय को मु खुशी करने। अर्जुन निज इंद्रिय को खुशी चली तेणु दुईटी जिनस गोटे हूँ इंद्रिय को भोग करवा एवं आसक्ति रखा क्या प्रति जहाँ मो पाखे अच्छी व्हाट एवर इज देयर अराउंड मी, से मोर रक्तर संपर्क होता कौन भोग्य वस्तु होता एम प्रति जब मोर आसक्ति ये सब जिन प्रति आसक्ति अच्छी ताल आसक्ति कौन ए असुविधा कौन असुविधा यह हूँ जे एम टेम्परारी एवं दिने ना दिने मोठू छाड़ी चली जाए दिने ना दिने छाड़ी चली जी किंतु ए कथा अर्जुन बुझी पारना से भावुं बंचई देवी भीष्म द्रोण दुर्योधन भाई माने दुर्योधन एम बंचई देवी केते दिन बंचेबी शरीर तो केबे ना केबे नष्ट हो। तेणु अर्जुन कर्तव्य हूँ जदि बंचेवा चाहूँ आत्मा काम करवा उचित। जदि आम क्या बंचेवा चाहूचे आत्मा काम करवा कारण से आत्मा फसी शरीर भितर शरीर बाहर दरकार एवं तार जो स्वरूप भगवान को संगे से जाइकी जो तार स्वरूप जोटा सेवक होगी से भगवान सेवा कर से फेरी पाइबा उचित किंतु ये है पारुनी कहीं पारुनी ना आत्म अनुभूतिर अभाव कार्पण्य। तो ये कौन दरकार यही परिस्थिति रे जो आत्म अनुभूति आत्मज्ञान आमर आसुनी आमर से कौन करिपरिबा कौन आमे करिबा भगवत गीता हमको कौन शिखौची भगवत गीता कृष्ण निजे भगवत गीता रे कहउचंती आमे जने गुरुर शरणापन्न होवा उचित। वी शुड सरेंडर टू ए बोनाफाइड गुरु प्रामाणिक। तेणु से प्रामाणिक गुरुटी किए कारण से हमको बतेबे कौन आमर करिवार अछि आत्मज्ञान पाई से प्रामाणिक गुरु किए सी हूँ से प्रामाणिक गुरु होउचंती से परंपरा रे आसुथबा उचित प्रथम कथा ताले से प्रामाणिक ही परिबे। द्वितीय रे वेदर संपूर्ण सारमर्म तांको जଣା थिबो ए दुईटी जिंस वेदर सारमर्म जଣା थिबो एवं से परंपरा रे आसुथिबे ताले से बोनाफाइड गुरु आमर एवं तांकरी पाखरे आमे शरणापन्न होबा हेले कोन हबो से आमर स्पिरिचुअल मास्टर हेले वर्तमान एवं से हमको शिखेबे ये जो परप्लेक्सिटी ये जो दग्धीभूत जीवन एथुर केमती आमे बाहरिबा आम मन रे विव्रता अस्थिरता प्रत्येक मुहूर्त एथुर केमती आमे बाहरिबा से हमको शिखेबे एवं यार विज्ञान कौन तार प्रक्रिया कौन को प्रक्रिया आमे कौन कले एथुर बाहरिबा से हमको शिखेबे।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ, ଯିଏ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବେ, ଯାହାଙ୍କର ବେଦର ସାରମର୍ମ ଯାହାକୁ ଜଣା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହବାର ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ, ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହବ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହେଲେ ଆମେ ଯାହା କରିବା, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପଟା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଫେରି ପାଇବା। ଇଏ ହେଲା ଆମର 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଠ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ନା ହି ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ମମାପନୁଦ୍ୟାତ୍ यत्शोकम् उच्चशुणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृधम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ये म्यूट कर दियो। डिस्टर्बांस हम टी म्यूट कर दियो। तो यही भली वर्तमान आम देखिले अर्जुन वर्तमान शरणापन्न हेले कहार, भगवानंकर, एवं कहले आपण मोर गुरु, मते आपण शिक्षा दियंतु, मोर आजिठु आपण मोर गुरु। ये कृष्णा कही पारंती, मते कहीं शरणापन्न हेल, आवश्यक कौन? मु गुरु नुहे, तमें गोटे भल गुरु देखिकी शरणापन्न हो। मु तो तुम सांग, तुम बेटर चली जाओ क्या पाखक, व्यास पाखक, सी भल शिक्षा देवे। से अर्जुन ये कहते ना ही प्रपश्यामी, मु आउ काहाकू देखि पारुनी, हे कृष्ण आपण छड़ा मु काहाकू देखि पारुनी। मम अपनुद्यात्, मोर ये दूर करिवो, मोर दूर करिवो। कौन दूर करिवो? यत् शोकम, ये जो शोक चली मोर लैमेंटेशन, ये आउ किए दूर करि परिबो आपण को बिना मु देखि पारुनी। इवन देवता मानकर जदि माने गुरु बृहस्पति सी जदि भी आसती, ताले मोर ये दुख दूर करि परिबेनी, केवल आपण ही करि परिबे। ये शोक जो मोर चली, ये शोक कौन? उच्च स्वरं इंद्रियाणाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये शब्दटी, वाक्य ये जो श्लोक उच्च स्वरं इंद्रियाणाम, मोर इंद्रिय मानू ये शोक शुष्क कर दौची, जमती माने सुखई दौची बोलिकी से कहते। जमती आमे माने जितेबाला भीषण खरा होची ग्रीष्म दिने, से कौन होची ना अत्यधिक उत्ताप जो जमती पोखरीर पानी सुखी जाए, से भली मोर ये आखिरु लुह सुखी जाऊँ, एते मु माने कांदिलिनी जे मोर इंद्रिय गुड़िक शुष्क हो जाऊँ, मते सुख मिलूनी बोलिकी से इनडायरेक्टली कहते, मते सुख मिलूनी। कृष्ण से कही पारती सुख मिलूनी, अर्जुन ठीक अच्छे, मु तुमको सहज समाधान टे देली, सिंपल सॉल्यूशन, तमें युद्ध कर, राज्य पाओ, सुख आसीगला। से अर्जुन कहते अवाप्य, अवाप्य कहते जदि भी मु हासिल करे कौन? भूमा बस पत्न मृदम, भूमौ असपत्न रुद्धम, रुद्धम माने समृद्धि, धन संपत्ति,
ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଭୂମଉ ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଏ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଏ, କୋଉ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ? ସୁରଣାଙ୍ଗ ପି, ସୁରାଣାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି, ଚା ଅଧିପତ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ଅସପତ୍ନମ ମାନେ ତାଙ୍କର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ସେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ସେ ଧନରେ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି, ଉପଭୋଗ ନିଜେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯଦି ମତେ ମିଳେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି, ମୋର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିବେ, ତଥାପି ମୋର କଣ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ହେ କୃଷ୍ଣ, ମତେ ଆଉ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ନ ହି ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ମମାପନୁଦ୍ୟା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମୋର କିଏ ଦୂର କରିପାରିବ। ୟତ୍ ଶୋକମ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଶୋକ ମୋର ଚାଲିଛି, ଏ ଶୋକକୁ ଉଚ୍ଚ ଶୁଣଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ, ମୋର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଶୋକ ଶୁଷ୍କ କରିଦଉଛି, ଏକୁ କିଏ ଆଉ ଦୂର କରିପାରିବ? ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ସୁଖ ମିଳୁନି, ଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ମୋର ଚାଲିଛି, ଏ ଦୁଃଖକୁ କିଏ ଦୂର କରିପାରିବ? ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ, ଇଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସମୟ ସମୟ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ସମୟ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ସମୟ ସମୟ ବୋଲିକି କହୁଛେ, କେତେବେଳେ କେମିତି ବୋଲି କହୁଛେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଫିକଲ୍ଟରେ ରହୁଛେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ? କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରୟାସଟି ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ସୁଖ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଆମକୁ କେବେ ମିଳୁନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି। ଏ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଆସୁଛି ଏଇ ପ୍ରୟାସଟାରେ। କାହିଁକି ନା କେବେ ମିଳିବନି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୋ ଫ୍ୟୁଚର ହାଉ ଏଭର ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେ ବି ଆରାମ ମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ, ଇଏ ଆସିବନି କେବେ ହେଲେ। ଆମେ ବି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ମୁଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଏବଂ ଗଲେ ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, କଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ବୋର ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛେ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ସେତିକି, ବାସ୍ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ବୁଲିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ସେଇ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଫଳରେ ଆମକୁ ସୁଖଟା ଆମର ଚାଲିଲା କି ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲା? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅଶାଶ୍ୱତମ ଦୁଃଖାଲୟମ, ଏଠି ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଆଳୟ ଇଏ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଉଚ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିନ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନ ଏଠି ଏଠି ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହା କହିକି ଯେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଟା ସୁଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଗ ଯୋଉଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ସେ ଆମକୁ କେବେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର, ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଠି ଆମର ସୁଖ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେନ୍ସେସ୍। ଯେମିତି ଆମର ଏଇଠି ହାତ ଗୋଡ ଏଇ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମର ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ହାତ ଅଛି ଗୋଡ ଅଛି, କେମିତି ଆମ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆସିଲା, ସେମିତି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଏବଂ ସେ ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାର ଆଖି କାନ ନାକ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏ ଶରୀରଟିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସୁଖଟା ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ କରାଯିବ କଣ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ଯୋଉଗୁଡିକ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେନ୍ସେସ୍, ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେବେ, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ, ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ ହେଲା, ଆମେ କଣ ହେଲା ନା ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ତର ଆମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିପାରେ, ମେଣ୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ପୁଣି କରିପାରେ, ତେଣୁ ତା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସିବା, ବୁଦ୍ଧି।
ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଯେତେଦିନ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛେ ଆମେ ଏଇଭଳି ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି। ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ କଣ ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା କାଲି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆଉ ସମୟ ହବନି, ଆଜି ଆଉ 2 ମିନିଟ ଅଛି ସମୟ, ଆଉ ହବନି, ଟିକେ ଲାଗିବ, 5-7 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦବା, ଏଇଠି ବିରାମ ନବା। ମୁଁ ଏଇଟା କାଲି ବୁଝେଇବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆମେ ପାଉନେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଯେ ରିଅଲ ସେନ୍ସେସ୍, ସେଠି କେମିତି ସୁଖ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କାଲି ବୁଝିବା ସେଟା। ଆଜି ଏଠି ଏତିକିରେ ବିରାମ ନବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସବୁଦିନ ଆସିଲେ ଏ ଫାଇଦା ଏତିକି ହବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଠି ଥାଉ, ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାହାର କରିକି ରଖିବେ, ବୁଧବାର ରବିବାର ବାସ୍। ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିଲେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ହବ। ଶୀଘ୍ର ଆପଣ এই ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବେ, ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ବିରାମ ନବା। धृतराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।